we are dealing with modern Indian political thought, basically we are dealing with a particular historical period and whatever that happened in that historical period. Which so, in a way, history is associated with social science and say the dynamics of social sciences. So unlike natural science, when we are talking about history and historical events, history is not an open book. This is something which we have to keep in mind. So something of the history is available to us. Something has been preserved, something has been made available to us, something has been destroyed. So history reveals something and history also conceals something. So this is something which we have to be aware of when we are dealing with any period of history, or when we are dealing with, say, the notions like Renaissance, Reformation, Revival, or say the period after the arrival of the British rule. इतिहासाकडे आपण इतिहासाचा एक भाग म्हणून हा अभ्यास करतोय. म्हणजे शेवटी काय आधुनिक राजकीय तत्वज्ञानाचा किंवा विचारांचा अभ्यास करताना एक गोष्ट आपल्याला अशी लक्षात घ्यावी लागते की इतिहास हा आपल्यासमोर पूर्णतः उपलब्ध नाहीये. काही उपलब्ध आहे, त्यातला काही भाग तोही आपल्याला काही भागाचा अन्वयार्थ लावावा लागतो. काही भाग जतन केला गेलेला आहे, काही भाग नष्ट केला गेला आहे, काही भाग काळाच्या ओघात टिकून राहिलेला आहे. त्यामुळे इतिहासाचा विचार करताना जसं आपण साहित्य किंवा कलेचा विचार करू, लाईक अ वर्क ऑफ लिटरेचर और वर्क ऑफ आर्ट, वी हॅव टू इंटरप्रिट इट, वी हॅव टू पार्टिसिपेट in those events, in those processes, and we have to make sense of it. हे आपल्याला कुठेतरी लक्षात घ्यावं लागतं की आपल्याला त्याचा अन्वयार्थ लावावा लागतो. ते काही खुलं पुस्तक नाहीये, त्यातलं काही प्रकट झालेलं आहे, काही प्रकट नाही, आणि जे प्रकट नाही त्याची संगती लावायचं काम आपल्याकडे असतं. हा एक भाग झाला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, ज्या काळाबद्दल मी बोलणार आहे त्या काळातले जे कोणी राजकीय तत्वचिंतक असतील, नेते असतील, त्यांचं जे उद्दिष्ट आहे तिथे ते सिद्धांत किंवा प्रणाली विकसित करणं या पद्धतीने त्यांचं कामच नाहीये. परिस्थिती एक समोर आलेली आहे आणि त्या परिस्थितीशी ते निभाव करायचा प्रयत्न करतायत, आणि त्याच्यामुळे या परिस्थितीतनं बाहेर पडायचं असेल आणि चांगल्या पद्धतीने बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे. त्यामुळे कृती आणि विचार या दोन्हीही स्तरांवर ते काम करतायत, आणि त्यांचा बराचसा विचार हा कृतीतून, परिस्थितीच्या आकलनातून हा विकसित होत आहे, प्रकट होत आहे. हे कुठेतरी आपल्याला असंच घेऊ का, हे कुठेतरी आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. त्यामुळे थिअरी अशी यात मिळेल का आपल्याला या काळात, तर नाही कदाचित. पण त्या काळातल्या लोकांनी जे काही विचार मांडलेले आहेत, त्यांचं जे अवलोकन आणि आकलन आहे त्या काळातल्या परिस्थितीचं, त्यातून जे काही त्यांनी केलेलं आहे त्याच्या आधारे आज आपल्याला त्याची एक सैद्धांतिक मांडणी करता येईल. पण ती सैद्धांतिक मांडणी करताना सुद्धा आपला जो संबंध आहे तो सामाजिक विषयाशी, सामाजिक संस्कृतीशी विषयाशी असल्यामुळे त्यात अनेक घटक एकमेकांशी गुंतलेले किंवा निगडीत झालेले असतील, त्याचं कुठेतरी आपल्याला भान ठेवावं लागेल. What I am trying to say is this, that as far as this particular period is concerned, basically there was a particular type of situation which was there because of the arrival of Europeans and then because of the British rule. And thinkers as well as leaders belonging to that period were trying to deal with that situation, both on the level of theory and on the level of action. There emerged certain movements, and therefore whatever theorizing, is it the case that they were interested in developing political theory as such in that period? No, that was not at all their objective. So whatever is available to us is, we can say, political thought, responses, critique of both Eastern and Western traditions. So material for theorization may be available to us, but at that period, in the way we use the term theory or system in a philosophical realm, that kind of theory was not there. As far as most of the leaders, especially I am going to talk about Maharashtra, so it was in a way not there. Later, as far as again Gandhiji and Ambedkar was concerned, but again we have to develop it in the form of theory. This is something I would like to point out. The third point is this, that whenever we are dealing with any kind of situation,
or basically we are dealing with history or explanations in social sciences, either we try to explain events in terms of individual agent, or we try to explain events in terms of the circumstances and try to find out the nature and mode of circumstances, and we are interested in developing a particular type of law or theory. When we are dealing with this particular kind of period, I think that is not what has happened. And whenever we are dealing with this period, we have to take into consideration the European Renaissance. That as far as Indian Renaissance, this particular period is concerned, it has something to do with European Renaissance, so that external factor was also there. And therefore, what I am trying to say is this, that as far as this particular period is concerned, we see the dynamics of thought as well as actions, dynamics of thought as well as events, and therefore understanding of this period and whatever that happened in this period only from the point of view of leaders as well as only from the point of view of dynamics of events or dynamics of ideas would be incomplete. We have to take into consideration both these aspects. हा जो एक विशिष्ट कालखंड होता, त्या कालखंडात जे काही घडलं आहे तिथे आपल्याला असं दिसतं की एक जेव्हा आपण सामाजिक शास्त्रांमध्ये स्पष्टीकरणाचा विचार करतो तेव्हा आपल्याला दोन प्रकारची स्पष्टीकरणं मिळतात. एक व्यक्ती म्हणजे तो जो कोणी कर्ता आहे, एजंट आहे, त्याच्या भूमिकेतून दिलेलं स्पष्टीकरण, किंवा घटनाक्रम, त्याचं लॉजिक शोधायचा प्रयत्न आणि मग कुठला तरी नियम किंवा थिअरी विकसित करून त्या पद्धतीने दिलेलं स्पष्टीकरण. हा जो काळ आहे या काळाच्या बाबतीत मला असं वाटतं की एक असा दृष्टिकोन घेतला तर आपल्याला समाधानकारक त्याची कारणमीमांसा करता येईलच असं नाही, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला या दोन्हीचा समन्वय इथे साधायला लागेल असं मला वाटतं. दुसऱ्या एक महत्त्वाची गोष्ट इथे आपल्याला अशी लक्षात घ्यायला लागते की भारतात जे घडलं ते ब्रिटिश किंवा युरोपियन्स आल्यामुळे घडलं, आणि त्यामुळे युरोपियन रेनेसान्सचा एक संदर्भ या सगळ्या घटनेला आहे, तेही सतत आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतं. आणि मग इथे कुठेतरी युरोपियन रेनेसान्स आणि इंडियन रेनेसान्स, म्हणजे रेनेसान्स शब्द वापरायचा की नाही त्यामुळे आता नाही पडणार, पण आपण आत्तापुरतं फॉर अ टाइम बिंग वी शॅल कॉल इट इंडियन रेनेसान्स, पिरियड ऑफ इंडियन रेनेसान्स. आणि मग जर आपण हे कम्पेअर करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला डिसिमिलॅरिटीज खूप आपल्या समोर येतात. आता त्या काळात त्या लोकांनी त्या पद्धतीने पाहिलेलं आहे, आणि म्हणून आपणही ती सगळी शब्द, त्या सगळ्या संकल्पना आपण वापरतो. पण आता आज आपण त्या स्टेजवर आहोत, तिथे मागे वळून पाहताना आपल्याला या सगळ्या गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात की त्या काळातली परिस्थिती काय आहे, त्या काळात जे विचार, ज्या चळवळी पुढे आल्या त्याच्या मागची त्या लोकांची गृहीतकं काय होती त्याच्याकडे आपण थोडंसं याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि त्या अनुषंगाने राजकीय तत्वज्ञानाचा विचार करताना हे जे डायनॅमिक्स आहे त्याचं स्वरूप जर आपण समजून घेतलं नाही तर आपल्याला त्या डायनॅमिक्सचं स्वरूपही समजून घेता येणार नाही असं मला वाटतं. सो इफ ॲट ऑल इन अ व्हेरी ब्रीफ मॅनर distinction between European Renaissance, what we describe or identify as European Renaissance and Indian Renaissance, if we are interested in that sort of understanding, what is it that we did? मी अगदी 2-3 पॉइंट्स सांगणार आहे इथे, कारण आपला तो महत्त्वाचा विषय नाही आहे. As far as understanding of European Renaissance is concerned, there is a particular type of classification of historical period. Greek period, original period, then medieval ages described as dark ages, and then comes the period of Renaissance, which later leads towards the modern world. So this is the general sort of understanding as far as classification of the European history is concerned. As far as dark ages, medieval age, and the relation between the period of Renaissance is concerned, the period medieval ages were identified as the period of dark age, and it was in a way believed by historians, social scientists as well as philosophers of history that as far as that period was concerned and mainstream happenings and ideas of that period was concerned, basically religious philosophy was there. As far as art, literature, etc. was concerned, nothing new, nothing radical happened in that period. So as far as mainstream was concerned, everything was centered around religion, papal authority, church, and therefore nothing happened as far as science is concerned, literature, art is concerned, and philosophy, scholastic philosophy or religious philosophy was there. On that background,
background, and therefore they classify that almost 1000 years period as dark ages, period of dark ages. On that background, if we come to, this is again my understanding, we will be, I am open to discuss about this. When we come to Indian history or Indian tradition, as far as intellectual development is concerned, I think this kind of classification would be not satisfactory or would not be adequate enough. If we come to say Indian tradition, Vedic period, Smriti period, Darshanats, then Shankaracharya and Ramanujacharya, that Acharya, then comes the period of saints, saint movement and saint thought. So almost up to the arrival of British, as far as intellectual development is concerned, we will not come across a period, a large, huge period, which could be identified as dark ages. So this is the dissimilarity as far as European Renaissance and Indian Renaissance is concerned. But then what about Indian situation? And then I shall, again I am aware that this is again a point of contestation and I am open for discussion. I shall come to this point that about caste structure. Socio-economic structure, caste structure, that was something which was there. It was something which was continued, and what was the nature of that caste structure? आणि इथे जेव्हा आपण मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉटकडे येतो तेव्हा त्याचं एक प्रकारचं विश्लेषण जे मिळालेलं आहे, जे मला वाचायला मिळालेलं होतं, मला असं वाटतं की ते रानड्यांचं होतं, पण आत्ता मी शुअर नाही आहे, कारण मी शोधायला गेले तर सापडलं नाही, पण मी ते मांडते तुमच्यासमोर. म्हणजे मला असं वाटतंय, मी फरक सांगताना माझा मुद्दा असा आहे की युरोपियन रेनेसान्समध्ये इंटलेक्च्युअल लेवलला एक डार्क एज असं आपल्याला दिसतं. आपल्याकडे तसं भौतिक वैचारिक स्तरावर डार्क एज असं म्हणता येईल असा भला मोठा पिरियड आपल्याला नाही मिळत आहे. पण जेव्हा आपण सामाजिक स्तराकडे येतो, आर्थिक सामाजिक स्तराकडे येतो, तेव्हा आपल्याला असं दिसतं की त्या स्तरावर मात्र आपल्याला, म्हणजे तिथे आपल्याला परत एका वेगळ्या पद्धतीने जाती व्यवस्थेकडे यायला लागेल, त्याचा विचार करायला लागेल. कारण जाती व्यवस्था ही फक्त सोशल स्ट्रक्चर नाही आहे, सोशल इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर आहे. आणि त्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला असं दिसतं की म्हणजे आता ब्रिटिश आल्यानंतर मी 1-2 पॉईंट सांगते आणि मग या जातीच्या मुद्द्याकडे येते. थ्रू ब्रिटिश देअर केम मॉडर्निटी, द नोशन ऑफ मॉडर्निटी, आणि मग ट्रॅडिशन मॉडर्निटी हा एक कॉन्फ्लिक्ट आपल्याकडे सुरू झाला. बट द काइंड, म्हणजे द वे द नोशन ऑफ मॉडर्निटी इज अंडरस्टूड ॲज इज डेव्हलप्ड विथ रेफरन्स टू युरोप अँड द वे it emerged or introduced in India, again we have to make a distinction. In a way, nowadays people call it colonial modernity. The kind of modernity that is in India we come across is colonial modernity. म्हणजे काय? तर ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी ज्या काय सुधारणा होत्या, म्हणजे रेल्वे, टपाल, त्यांना हवी तशी इंडस्ट्री वगैरे, हे जे काय आणलेलं आहे, आणि मग त्यातून जी शहरं निर्माण झाली, ती सेंटर्स वगैरे जी निर्माण झाली ती, आणि त्यांनी जी काय एज्युकेशन उपलब्ध करून दिली ती, त्या स्वरूपातली ती आधुनिकता आहे, हे आपल्याला कुठेतरी लक्षात घ्यायला लागतं. आधुनिकता म्हणताना युरोपमध्ये ज्या पद्धतीने मॉडर्नायझेशन झालं, वैज्ञानिक तंत्रज्ञानात्मक प्रगती, आणि त्यामुळे रिलिजन आणि सायन्स याच्यातले जे काही कॉन्फ्लिक्ट्स होते आणि त्यातून ज्या डेव्हलपमेंट झाल्या, त्या प्रकारची आधुनिकता आपल्याला भारतात आली का, त्या प्रकारे इथे घडलं का, हे लक्षात घ्यावं लागतं. आणि म्हणून भारतीय रेनेसान्सचा विचार करताना थर्ड फॅक्टर युरोपियन प्रेझेन्स आणि त्यांनी जे इथे इंट्रोड्यूस केलं त्याचाही सतत आपल्याला संदर्भ घ्यायला लागतो, विचार करावा लागतो. तर आता हे जे म्हणजे पीपल, बिकॉज ऑफ एज्युकेशन पीपल वेर इंट्रोड्यूस टू say history of European Renaissance, notion of modernization and so on, education, so on and so forth, whatever that belong to European Renaissance, all those triad of values, etc., etc., etc. पण भारतात जे झालं, आता परत अजून एक फरक युरोप आणि भारतातला सांगायचा झाला तर तिथे रेफरन्स कॉज टू ग्रीक रोमन कल्चर, ओरिजिनल कल्चर ग्रीक रोमन कल्चर, रिलीजन ख्रिश्चनिटी ऑलमोस्ट. On that background, when we come to India diversity,
आणि हा मुद्दा म्हणजे त्याच्याकडे मी नंतर येते. पण ॲज फार एज इंडियन ट्रॅडिशन वास्ट, म्हणजे कितीतरी त्यात ट्रेंड्स आहेत. एकच एक वैदिक असं आपल्याला म्हणता येत नाही, वेगवेगळ्या वैदिक, अवैदिक आणि प्रत्येक काळात जे जे काय घडत गेलेले आहे, म्हणजे खूप अनेक हजारो वर्षांची परंपरा आणि त्याचं असलेलं डायव्हर्स हे रूप, की अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक जाती उपजाती, अनेक संस्कृती, ट्रायबल वगैरे आपण घेतलं तर म्हणजे प्लुरॅलिटी, डायव्हर्सिटी हे फीचर आहे भारताचं. आणि त्याच्यामुळे पूर्ण ते मॉडेल इथे लागू करता येतं का नाही हा एक अजून वेगळाच विचार झाला. पण या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे लक्षात घ्यायला लागतात की ही जी प्लुरॅलिटी होती आणि त्याच्यामुळे इथे जे रेनेसान्स घडलं ते एक नॅचरली सुरू झालं आणि म्हणजे डेव्हलप होताना त्याला हे एवढे म्हणजे एक तर एक्सटर्नल फॅक्टर कुणाचा तरी प्रेझेन्स हाही नाही आणि अनेक रिलिजन्स आहेत वगैरे वगैरे, हेही प्रॉब्लेम्स तिथे नाही आहेत. आपल्याकडे ते खूप मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत. आणि एका बाजूला मॉडर्निटीमुळे, ब्रिटिश प्रेझेन्समुळे कुठेतरी सतत त्याच्याकडे एक मॉडेल म्हणून, इन्स्पिरेशन म्हणून आपण युरोपियन रेनेसान्सकडे पाहत राहिलेलो आहोत. म्हणजे युरोपियन रेनेसान्स was for us inspiration, a kind of model. So whatever happened, it always had that reference to European Renaissance. That also we have to keep in mind. आता हे सगळं म्हणजे या बॅकग्राऊंडवर आपल्या इथे जे म्हणजे 3 साधारण आपण रिस्पॉन्सेस जर पाहिले की एक, वॉट एव्हर इज युरोपियन इज प्रेझवर्दी अँड देअरफॉर वॉट एव्हर इज इंडियन condemn that, or whatever is Indian is praiseworthy, whatever is European condemn that. आपल्याला या 2 एक्स्ट्रीम्स मध्ये नाहीये इंटरेस्ट. आपल्याला जो आहे की समथिंग फ्रॉम युरोप और वेस्टर्न ॲज वेल एज समथिंग फ्रॉम आवर ट्रॅडिशन, सो वी हॅव टू सिंथेसाइज इट. आता हे करताना, हा समन्वय साधतानाही कोण जास्त युरोपकडे झुकलेलं आहे, कोण जास्त भारताकडे झुकलेलं आहे, असं आपल्याला एक वेगवेगळं त्याचं व्हेरिएशन मिळेल. But basically, when we think of thinkers as well as leaders belonging to European Renaissance, we are talking about this third category. हे आपल्याला कुठेतरी लक्षात घ्यायला लागतं. But as far as again this third category is concerned, leanings or orientation towards Indians or Western may vary from person to person, say thinker to thinker. That also we have to keep in mind. आता यातला एक भाग असा होता की म्हणजे ही जी थर्ड कॅटेगरी आहे त्याच्यातही मॉडर्निटी म्हणजे ब्रिटिश आले, मिशनरीज आले, युरोपियन्स आले आणि क्रिटिसिझम सुरू झाले. क्रिटिसिझम ट्रॅडिशनवर, क्रिटिसिझम रिलिजनवर, एकूण आपल्या याच्यावर. आणि मग त्यातला एक भाग असा होता की ॲंग्लिसिस ओरिएंटालिसमध्ये हे खूपच बॅकवर्ड आहे, यांच्या इथे काहीच नाही आणि आपल्याला जणू काही प्रॉव्हिडन्स तो तिथे पण तसा आला की या लोकांचा उद्धार करायला पाठवलेला आहे. मुख्यतः मिल वगैरे या लोकांची ती भूमिका होती. तर म्हणजे एका बाजूला भारतीय हे जे विचारवंत आहेत त्यांना काय त्यांच्या समोरचं किती कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन फिनॉमिनन आहे हे मला तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे. तर आणि हे वेगवेगळे ट्रेंड्स तिथे येत आहेत आणि परिस्थिती अशी आहे. आणि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ॲज अ वन नेशन ही आयडेंटिटी ही ब्रिटिश रूल नंतर आली आहे. तोपर्यंत वेगवेगळे तिथे राज्य, वेगवेगळं ते सगळं नांदतंय, तर ते सुद्धा पहिल्यांदा झालेलं आहे. आणि युरोपियन रेनेसान्समधनं एक जो भाग आला होता की तेव्हाचं जे एक आयडियल किंवा मॉडेल होतं जे नंतर खूप क्रिटिसाइज केलं गेलं म्हणजे वेस्टर्न याच्यात, पण युनिव्हर्सलायझेशन की कॉन्सेप्ट ऑफ युनिव्हर्सल मॅन, युनिव्हर्सल थिअरी, युनिव्हर्सल मॉडेल्स, सगळा जो भर होता तो युनिव्हर्सलायझेशनकडे होता. आणि त्याचाही प्रभाव कुठेतरी आपल्या थिंकर्सवर पडलेला आहे की जो म्हणजे युनिव्हर्सल रिलिजनची कल्पना विवेकानंद का मांडतायत हा विचार करा तुम्ही. किंवा सगळेच आपले जे थिंकर्स आहेत की का ते युनिव्हर्सल म्हणजे इवन राममोहन रॉय की त्यांचा जो युनिटेरियन रिलिजन, हे सगळं कुठून आलेलं आहे, तर तो प्रभाव त्या मॉडर्निटीचा तो प्रभाव पण इथे आहे हे कुठेतरी आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. आणि मग या सगळ्या बॅकग्राऊंडवर की 2 ट्रेंड्स प्रॉमिनंटली आपल्याला मुख्यतः महाराष्ट्राकडे आल्यानंतर दिसतात की एक मॉडर्न बनायचं आहे म्हणजे मॉडर्निटीच्या अंगाने, मग जिथे आपण आगरकर लोकहितवादी वगैरे यांचा विचार करू. दुसरा ट्रेंड टिळक वगैरे चिपळूणकर की आपली ट्रॅडिशन आणि नॅशनॅलिझमकडे जे पावलं पुढे गेलेली आहेत, असे 2 महत्त्वाचे ट्रेंड्स आपल्याला दिसतील.
तिसरा ट्रेंड मी थोडासा रानड्यांचा म्हणणार आहे की त्यांनी यातून एक स्पेस काही मिळवायचा प्रयत्न केला का, तो त्यांचा प्रयत्न होता. तर त्यामुळे रानडे या दोन्ही मी घालत नाहीये, पण तरी रानड्यांचे लिमिटेशन्स आपण लक्षात घेणार आहोत. आता इथे म्हणजे आता मी म्हटलं तसं की एक ट्रेंड जो आहे तो वी हॅव टू म्हणजे राममोहन रॉयचं हे ऑब्जेक्टिव्ह आहे की टू मेक इंडिया मॉडर्न इज द ऑब्जेक्टिव्ह. त्याच्यामुळे दोन ऑब्जेक्टिव्ह महत्वाची जी राहिली त्या काळातली, एक मेक इंडिया मॉडर्न आणि दुसरं टू गिव्ह इंडियन ट्रॅडिशन इट्स ओन ग्लोरी, ओरिजिनल ग्लोरी. हे दुसरं एक ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे ही दोन मेन ऑब्जेक्टिव्ह आपल्या इथली राहिली. आणि मग त्याच्या इन बिटवीन वेगवेगळे ऑब्जेक्टिव्ह असतील, सब ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे, पण त्याच्या या सगळं हे डायनामिक्स फिरत राहिलं असं आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. माझा जो मुद्दा होता पहिला, परत त्या मुद्द्याकडे मी येते की मेडिएवल एज युरोपमध्ये डार्क एज की जिथे ऍक्शन थिअरी बोथ लेवल्स नथिंग रॅडिकल फंडामेंटल हॅपन. ऑन दिस बॅकग्राउंड when we came to India, I said that as far as intellectual development or theory was concerned, something was happening. Okay, something was happening. We may agree with those views, we may disagree with those views. That is not a point. But total period of darkness was not there. This is again my understanding. But when we come to socio-economic structure, because of caste structure, the kind of developments that took place, our society became a closed society. आता हे मी म्हटलं तसं बहुधा हे रानड्यांनी मांडलंय आणि मला कुणी का मांडलेलं असं ना, मला तो विचार खूप महत्त्वाचा वाटतो आणि तो शेअर करावासा वाटतो. कास्ट स्ट्रक्चर, इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर आणि आपली जी बार्टर सिस्टीम होती आणि कास्ट बेस ते सगळे व्यवसाय आहेत. मॉडर्निटीची कल्पना आल्यानंतर डेव्हलपमेंटची जी कल्पना आहे, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, सोशल डायनॅमिक्स, इकॉनॉमिक डायनॅमिक्स बिकम्स इम्पॉर्टंट आणि गोइंग फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट क्लास, हे सगळं डायनॅमिक्स ही भाषा डेव्हलपमेंटची होते. आणि इथे आपल्याला रानडे किंवा जे ज्या कोणी ते मांडणी केले ते असं दाखवायचा प्रयत्न करतात की कास्ट स्ट्रक्चरमध्ये या प्रकारच्या डायनॅमिक्सला स्कोपच नाहीये. दिस काइंड ऑफ डायनॅमिक्स हॅज नो स्कोप ॲज फार एज कास्ट बेस्ड इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर इज कन्सर्न. कारण त्या जातीतच ते त्या घरात तो व्यवसाय राहतोय आणि ती जी स्किल्स आहेत ती तिथल्या तिथे शिकवली जात आहेत. आणि प्लस आपला जॉग्राफिकली जो आपला भारत होता त्याच्यामुळे व्यापार करायला जाणारे ते सगळं वेगळं आहे. विलेज लेवलला आपण जर पाहिलं तर ते सगळं असं एका साच्यात किंवा एका चक्रात हे सगळं अडकलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला आता डेव्हलपमेंट किंवा मॉडर्नायझेशन आणायचं असेल, डेव्हलपमेंट आणायचं असेल तर या स्ट्रक्चरमधनं ते आणणं शक्य होतं का, हा विचार कुठेतरी होणं खूप महत्त्वाचा होता. की मॉडर्नायझेशनकडे जर तुम्हाला जायचं असेल तर हे जे इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर आहे कास्टचं, त्याला ते ब्रेक होणं ही खूप गरजेची गोष्ट होती फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ॲज वेल. तुम्हाला जर या इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन किंवा त्या पद्धतीची डेव्हलपमेंट आणायची असेल तर हे त्याला थ्रेट असणार होतं. आणि या पद्धतीचा मी म्हटलं तसं रानड्यांनी याची मांडणी केली असेल तरी ती खूप बॅकग्राऊंडला राहिली, ती मेनस्ट्रीममध्ये आली आहे का नाही वाटत. कारण त्याला कोणी रिस्पॉन्ड त्या पद्धतीने केलेला आपल्याला दिसत नाहीये. आणि त्याच्यामुळे हा जो खूप महत्त्वाचा मुद्दा होता तो दुर्लक्षित राहिला. आणि मला स्वतःला असं वाटतं की हा दुर्लक्षित राहिला नसता आणि या पद्धतीने जर कास्ट स्ट्रक्चरचं अनालिसिस झालं असतं, आज जे प्रॉब्लेम्स आपण फेस करतो म्हणजे ती क्लोज सिस्टीम म्हणजे ती कास्ट स्ट्रक्चर जास्तच हे होत गेलं ना वेगवेगळ्या यांनी. म्हणजे आपल्याकडे त्या काही गोष्टींकडे मी नंतर येते, पण हे मला असं वाटतं की मेन प्रॉब्लेम आपला कास्ट म्हणजे सोशल इकॉनॉमिक कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर वॉज द मेन प्रॉब्लेम. पण बरेचसे आपण ज्यांना आपण रेनेसान्स थिंकर्स असं म्हणतो, त्यात फुले, आंबेडकर आणि काही यांचा अपवाद वगळला तर कास्ट स्ट्रक्चरचं क्रिटिक किती जणांनी केलं आणि क्रिटिक करताना परत वर्ण व्यवस्थेकडे किती जण गेले किंवा तो एक वन ऑफ द प्रॉब्लेम्स म्हणून कोणी किती जणांनी ट्रीट केलं. तर याला जर खऱ्या अर्थाने सिरियस अनालिसिस त्या काळात जर झाला असता तर आपल्याकडे रेनेसाँ घडलं असतं. रेनेसाँ न घडण्याचं ते पण एक कदाचित महत्त्वाचं रिझन, न घडण्याचं ते पण एक कदाचित महत्त्वाचं रिझन असू शकेल. आणि आज म्हणजे नंतर तर कास्टचं पॉलिटिसायझेशनच
म्हणजे तो एक पॉलिटिसायझेशनचा इश्यूज बनत गेला आणि आज हे जे सगळं आपण पाहतो आपल्याला आता तर ते क्लोज किती झालेलो आहोत आपण हे आता दिसत आहे की ओपन राहिलेलंच नाही होत आणि सगळ्या या जाती या क्लोज होत गेल्यात आणि आपल्यातलं आता कम्युनिकेशन हा सुद्धा कदाचित प्रॉब्लेम होणार आहे का आणि त्यामुळे याच्या पलीकडे जाऊन सगळ्या समाजाचा विचार करून इकॉनॉमिक वगैरे अशा पद्धतीने आपण आज दिसत नाही आपण कास्टचं अनालिसिस करू शकू असं तर हे जे घडलं आहे त्याचाही कुठेतरी आपल्याला विचार करायला लागेल. एक म्हणजे मला एका पुस्तकात ॲक्च्युली ते आधीच सांगायचं होतं एक मार्क्सचं कोट मला मिळालं होतं ते मी जस्ट वाचून दाखवते. त्यांनी असं म्हटलं होतं की मेन मेक देअर ओन हिस्ट्री but they do not make it under circumstances chosen by themselves but under circumstances directly found, given and transmitted from the past. माणसाचं आहेच योगदान पण माणसाचं योगदान जरी असलं तरी परिस्थिती त्याने निवडलेली नसते परिस्थिती त्याला प्राप्त झालेली असते आणि हे अगदी या आपण ज्या पिरियडचा विचार करतोय त्याला हे लागू होतं की ती जी परिस्थिती होती तुमच्यावर आलेली होती ती परिस्थिती त्याची भारतातलीही काही कारणं असतील आणि ती कारणं आणि युरोपांचं आगमन याच्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आता काय करायचं हा इथल्या थिंकर्स समोरचा फार मोठा प्रश्न होता आणि या प्रश्नाशी डील करत असताना आपल्याला असं लक्षात घ्यावं लागतं की म्हणजे मी आता म्हटलं तसं की प्रॉब्लेमॅटिक एरियाज काय आहेत. एक कास्ट सिस्टीम हा फार मोठा प्रॉब्लेमॅटिक एरिया होता. जेंडर म्हणजे स्त्रियांबाबतचा जो होता तो महत्वाचा प्रॉब्लेमॅटिक एरिया होता. दोन्ही लोकांच्या दृष्टीने होता. आता लक्षात घ्या दोन ऑब्जेक्टिव्ह आपण असं म्हटलं की मेक इंडिया मॉडर्न हे एक ऑब्जेक्टिव्ह आणि दुसरं टू गिव्ह इंडिया रिटर्न टू इंडिया इट्स ओन ग्लोरी ओरिजिनल ग्लोरी. त्याच्यात अजून एक तिसरं नंतर ऍड झालं टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट. आता हे राममोहन रॉयपासून म्हणजे काय म्हणूया एक्सप्लिसिटली कोणीही याविषयी बोललं नाही तरीही हे ऑब्जेक्टिव्ह आहेच आहे टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट आणि हे म्हणताना कुठल्याही म्हणजे अगदी ते टिळक असो टिळक रानडे आगरकर यांच्यात कितीही कॉन्फ्लिक्ट असले तरी इंडिया इंडिपेंडन्स नंतर डेमोक्रेसीच हवी हेच प्रत्येकाचं मत आहे. म्हणजे कोणीही त्या जुन्या स्ट्रक्चरकडे या काळातले लोक जात नाहीयेत हे ज्यांना आपण मेन लीडर्स म्हणतो हे लक्षात घ्या. म्हणजे महाराष्ट्राबद्दल मी बेसिकली बोलते ते हे करत असताना आता इथे इंडिया ब्रिटिश म्हणजे 1857च्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर एक नेशन झालंय आणि प्रॉब्लेमॅटिक काय झालं तर प्रॉब्लेमॅटिक असं झालं की इंडिया म्हणून आयडेंटिटी नाहीच आहे ना आतापर्यंत डेव्हलप झालेली. आवर आयडेंटिटी इन इंडिया वॉज बेसिकली असोसिएटेड विथ कास्ट. Our identity in India was basically associated with religion or the cult to which we belonged. And now they have to develop our identity as we are Indians. आता ही करायची असेल तर काय करायचं हा खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे तेव्हा की आपण सगळे इंडिया या कंट्रीचे भाग आहोत आणि आता इंडिपेंडंट व्हायचं आहे नॅशनलिझम डेव्हलप करायचं आहे. हा नॅशनलिझम डेव्हलप करताना व्हॉट शुड बी द बेसिस फाउंडेशन. बर आयडेंटिटी एक पाहिजे म्हणजे सगळ्यांना बांधणारं काहीतरी एक पाहिजे असा विचार झाला. सो म्हणजे हा विचार कसा इसेन्शियलिझमच्या दिशेने गेला हे मला सांगायचंय की पहिलं असं होतं की युनिव्हर्सॅलिस्टिक सो ऑल ऑफ अस आर इंडियन्स आणि टू एस्टॅब्लिश दिस आयडेंटिटी ॲज इंडियन्स देर मस्ट बी समथिंग विच इज कॉमन टू ऑल इंडियन्स. सो सर्च इन दिस डिरेक्शन टूक प्लेस की काहीतरी आपल्या सगळ्यांना जोडणारं बांधणारं असलं पाहिजे. त्यामुळे तो जो ते जे मॉडेल राहिलं की काहीतरी एक इसेन्स म्हणून हिंदुइझमचा आहे का किंवा इंडियन कल्चरचा आहे का. सो सर्च फॉर दॅट इसेन्स. प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने ते करायचा प्रयत्न केला. इथे महत्वाचा भाग असा होता की वी आर नॉट युनायटिंग हिंदूज वी आर युनायटिंग इंडियन्स and therefore the foundation which we may refer to should be of such a nature so that non-Hindus could also feel that yes this could be our origin or we can get associated with this. This was challenge.
आता हे करताना म्हणून उपनिषदांकडे राममोहन रॉय जे जातात ते त्यामुळे जातात की उपनिषद म्हणजे बुद्धिझम ऑल्सो वॉज अ रिस्पॉन्स टू, म्हणजे असं करून काहीतरी एक ओरिजिन दाखवता येतं की इट इज अ क्रिटिक ऑफ, म्हणजे हा प्रयत्न राहिलेला आहे हे लक्षात घ्या. सो हा एक मोठा प्रॉब्लेम होता या काळातला की हाऊ टू एस्टॅब्लिश आयडेंटिटी. आणि हे करताना इसेन्शियलिस्टिक भूमिका घेतल्यामुळे दिस इज व्हॉट आय फील नाव इन रिट्रॉस्पेक्ट इट इज इझी फॉर अस टू से दिस थिंग्स. आत्ता आपण अभ्यासक या भूमिकेतून बोलते, या सगळ्यांबद्दल मला प्रचंड आदर आहे, कारण त्यांनी जे केलंय त्यात त्यांचा कुठलाही सेल्फ इंटरेस्ट नव्हता. त्या काळातले जे हे थिंकर्स आहेत, लीडर्स आहेत, नो सेल्फ इंटरेस्ट, त्यांनी सगळं फॉर द सेक ऑफ सोसायटी, फॉर द सेक ऑफ इंडिया ते केलेलं आहे. सो त्यांचे सगळ्यांचे व्ह्यूज किंवा प्रयत्न त्याच्याबद्दल आपली क्रिटिसिझम असू शकते, पण आपण ते अभ्यासकाच्या भूमिकेतून ही क्रिटिसिझम पाहतोय. अगेन इट इज फॉर व्हेरी इझी फॉर अस टू से दिस थिंग्स, कारण हे घडून गेलं आणि इन रिट्रॉस्पेक्ट वी आर लुकिंग ॲट इट अँड वी आर सेईंग दिस थिंग्स. सो हा सगळा अवेअरनेस मला आहे आणि आपणही सगळ्यांनी ठेवूया असं मला वाटतं. तर त्याच्यामुळे हा एक प्रॉब्लेम तिथे असा झाला की, आणि त्या काळात युनिव्हर्सल करायचं आहे ते एक, कारण ऑन पार विथ युरोपियन्स, सो युनिव्हर्सल का करायचंय तिथेही तो एक भाग आहे. आणि मग कॉमन पाहिजे, कॉमन म्हणताना तुम्ही इसेन्सकडे जाताय आणि तिथे जर विटगेन्स्टाईनचं फॅमिली रिझेम्बलन्सचं मॉडेल तेव्हा अवेलेबल असतं किंवा तसा विचार केला असता तर कदाचित परत जसं मी म्हटलं की कास्ट सिस्टीमचं एक हे सगळं बाजूला ठेवून इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी क्रिटिक झालं असतं तर काहीतरी एक वेगळं चित्र आपल्याला मिळालं असतं. तसंच इसेन्शियलिस्ट भूमिका न घेता वेगळ्या पद्धतीची भूमिका घेतली असती तरी एक वेगळं चित्र आपल्याला मिळालं असतं. इथे मला थोडे रानडे वेगळे वाटतात. म्हणजे परत इन रिट्रॉस्पेक्ट वाईल से perceiving as well as understanding events and ideas, dynamics of events and ideas in something called as Indian tradition. Some of the Indians, like Europeans, also tried to employ the same model, original period Vedic. Whatever happened later, darkness, and after the arrival of Britishers, now there is a time for Renaissance. Dayanand Saraswati comes closer to this की वेदात जे झालं that is original. आणि मग ते सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं की जाती व्यवस्था नव्हतीच तेव्हा, स्त्रियांना शिक्षण दिलंच जात होतं, सगळे प्रश्न कसे नंतर निर्माण झाले असं ते उत्तर घेताना दिसतात. एक सिम्प्लिस्टिक स्टँड ते घेताना दिसतात की इन वेदिक पिरियड देयर वॉज वन व्यवस्था, सो द प्रॉब्लेम्स असोसिएटेड विथ कास्ट स्ट्रक्चर वेर नॉट देअर. से एज्युकेशन वॉज गिवन टू विमेन इन वेदिक पिरियड. आणि आयडॉल म्हणजे तेव्हाचा मेन एक रिलिजन मध्ये आयडॉल वर्शिप आणि पोलिथिझम याच्यावर क्रिटिसिझम झालेली होती. अनेक देवतावाद आणि मूर्तीपूजा तिथे त्यांनी भूमिका घेतली, वेदात नाहीच आहे हे काही. आणि मग बौद्ध आणि जैन यांच्यामुळे मूर्तीपूजा आणि अनेक देवतावाद आला असं दयानंद सरस्वतींचं इंटरप्रिटेशन होतं की दे हेड बुद्धिस्ट अँड जैन रिलिजन रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिथिझम एज वेल एज आयडॉल वर्शिप. तर म्हणजे आता हे काय झालं की आमच्याकडे काही चुकीचं नव्हतं, म्हणजे तो ओरिजिनल हे आहे आणि त्यात काही नव्हतं असा तो एक स्टँड डेव्हलप झालेला तुम्हाला दिसतो. आणि या पद्धतीने बऱ्याच जणांनी एक इंटरप्रिटेशन करायचा प्रयत्न केला. इव्हन हे जेव्हा उपनिषदांकडे जात आहेत तेव्हाही थोडासा हा ट्रेंड आपल्याला दिसतो. इव्हन विवेकानंदांमध्ये सुद्धा थोडासा ट्रेंड दिसतो. मी म्हटलं तसं रानडे किंवा मग नंतर बरेच जण गीतेचं इंटरप्रिटेशन करताना दिसतात. का झाली तेव्हा गीतेची एवढी इंटरप्रिटेशन्स? कारण गीता हा एक हिंदूंसाठीचा धर्मग्रंथ म्हणून तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचा आहे, कारण तिकडे काहीतरी एक ओरिजिनल स्क्रिप्चर आहे, कुराण आहे, बायबल आहे, हिंदूंकडे काही नाही आहे. सो भगवद्गीता. हे सगळे प्रयत्न या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी पाहायचा प्रयत्न करा की म्हणून हे सगळं करून लोकांना एकत्र आणायचा प्रयत्न, म्हणजे काहीतरी एक तुम्हाला सगळ्यांना कॉमन असं काहीतरी आहे असा तो प्रयत्न आहे. इथे रानडे जेव्हा हिस्ट्रीकडे येतात तेव्हा ते मात्र व्हॉट ही ट्रायज टू डू इज गिव्ह अ डायनॅमिक पिक्चर ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ इंडियन ट्रॅडिशन. त्यांचा भागवत धर्माचा उदय आणि विकास असा एक लेख आहे, धर्मपर व्याख्याने या पुस्तकात. तो खूप छान आहे लेख, तर तो जरूर सगळ्यांनी वाचावा. म्हणजे त्यांनी ॲग्नॉस्टिसिझम, मटेरियलिझम हे सगळे आत्ताचे हे आहेत, त्यामुळे या बॅकग्राऊंडवर आता आपल्याला हे सगळं डिपेंड करायचं आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने त्याने ते केलेलं होतं.
मला वाटतं लेक्चर्स ऑन रिलिजन असं इंग्लिश व्हर्जन त्याचं खूप पूर्वी मी पाहिलेलं आहे, जयकरला होतं. तर त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सुद्धा रानड्यांचा हा लेख मिळेल. तर रानड्यांनी काय भूमिका घेतली आहे? रानडे असं काही म्हणत नाहीत हा अमुक एक पिरियड. ते असं म्हणतात, म्हणजे मी जे मगाशी म्हणताना की इंटलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट आपल्याला एक दिसते, तसं ते म्हणतात हिंदुइझम हा डायनॅमिक आहे. त्या काळात जे जे प्रश्न आले त्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने मॉडिफिकेशन्स होत गेलेली आहेत. हिंदू धर्मात मॉडिफिकेशन्स केली गेली त्या काळात जे प्रश्न आले त्या पद्धतीने. आणि मग त्याच्यामुळे आतापर्यंत हा धर्म जो आहे तो असा रिफॉर्म होत राहिलेला आहे. आणि मग ते हे वेगवेगळे पिरियड आणि या पद्धतीने म्हणजे तेही म्हणतील की आधी त्या काळात यज्ञ आहे, पण मग नंतर आले हे देव, मग हे सुरू झालं. असं ते करत 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 एक आपल्याला डायनॅमिक व्ह्यू देतात. आणि मग आजचा जो पिरियड आहे ब्रिटिश आल्यानंतरचा तोही असाच पिरियड आहे. आत्ताही काही चॅलेंजेस आलेले आहेत आणि मग आपल्याला या चॅलेंजेसशी सामना करायचा आहे आणि तो आपण कसा करू. सो ही इज नॉट आयसोलेटिंग दिस period after the arrival of British as something which was totally different from the earlier developments in the history of India. This is also one of the situations and we have to therefore confront it and deal with it. तर हे जे आहे म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अंडरस्टँडिंग ऑफ इंडियन ट्रॅडिशन आणि कुठेही कशाला तरी काय म्हणूया फेवर करायचं आणि काहीतरी डिसोन करायचं, काहीतरी ओन करायचं, काहीतरी डिसोन करायचं, ही भूमिका त्यांची. आणि हे मला खूप महत्वाचं वाटतं. म्हणजे एक अभ्यासकाची भूमिका इथे त्यांची आपल्याला दिसते की हे भारतीय परंपरेतले या उणीवा होत्या आणि हे चांगले मुद्दे होते. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह क्रिटिकल पॉझिटिव्ह क्रिटिक अँड ऑब्जेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग ऑफ इंडियन ट्रॅडिशन. दिस इज व्हॉट वी कम अक्रॉस एज फार एज रानडेज अंडरस्टँडिंग ऑफ इंडियन ट्रॅडिशन इज कन्सर्न. तर त्यामुळे ते मला कुठेतरी महत्वाचं वाटतं. दुसरी अजून एक महत्वाची गोष्ट जी रानड्यांमध्ये मिळते ती अशी की हे जे झालेलं आहे की संत म्हणजे राईज अँड फॉल ऑफ मराठा एम्पायर हे पुस्तक त्यांनी लिहिलं आहे की मराठी साम्राज्याचा उदय आणि अस्त. आता इथे ते काय करतायत की त्या संतांची जी चळवळ संत विचार जो आलेला आहे त्यांनी कुठेतरी ही पार्श्वभूमी तयार केली मराठा साम्राज्यासाठी. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे आता ही जी पार्श्वभूमी आहे ती तत्वज्ञानाच्या सामाजिकतेच्या सर्व अंगांवर आहे. म्हणजे इथे तुम्हाला असं दिसतं ना की संत म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया घडलंय पण महाराष्ट्रात मुख्यतः की संत चळवळीमुळे व्हर्नॅक्युलर म्हणजे मराठीत हे सगळं जे वैदिक ज्ञान आहे ते उपलब्ध झालं. दुसरी गोष्ट जाती म्हणजे त्या सगळ्याला कुठेतरी ही जात ही माणसाने निर्माण केली आहे, देवानी नाही हे त्यांनी सांगितलं. त्याच्यानंतर म्हणजे सर्व जात आणि याच्यात आपल्याला एक मानवतावाद सांगितला त्यांनी. आणि एक प्रकारे प्रपंच आणि परमार्थाची सांगड त्यांनी घातली की फक्त प्रपंच फक्त परमार्थ असं नाही, प्रपंच परमार्थ दोन्ही करता येतं. हे जे संतांचं योगदान किंवा हा जो सहभाग होता तर त्यातून कुठेतरी सर्व म्हणजे तो विचार जो आहे तो समाजाच्या सर्व थरापर्यंत प्रकटला. अनेक जातीतून आणि स्त्रिया संत झालेल्या आपल्याला दिसतात. यामुळे त्या अर्थाने खरोखरच ते एक पोषक वातावरण महाराष्ट्रात तयार झालं. आणि त्यामुळे मराठा साम्राज्य आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद सर्व स्तरातून हे त्याचे एक प्रतीक आहे असंही त्यांनी मानलेलं आहे. तर हा जो म्हणजे इमिजिएट ही इज ऑल्सो अनालायझेस इमिजिएट हिस्ट्री, इमिजिएट पास्ट आणि त्याचं रिलेशन ते दाखवतात. आणि आता संतांनी त्या काळात जे कार्य केलं तेच त्या पद्धतीचं कार्य आता इथल्या विचारवंतांना करायचं आहे. म्हणजे ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर ही तशीच एक स्थिती आहे. आणि मग आत्ताचे चॅलेंजेस काय आहेत ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायला लागतील आणि त्या पद्धतीने आता आपल्याला काम करायला लागेल हे ते म्हणताना दिसतात. पॉलिटिकल थॉट हा आपला विषय आहे. त्याच्याकडे येताना आता महाराष्ट्रात पॉलिटिकल रिफॉर्म का सोशल रिफॉर्म असं एक द्वंद उभं राहिलंय, डायकॉटॉमी. म्हणजे टिळक आणि ते जे लोक आहेत ते असं म्हणत होते प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आणि रानडे म्हणतात की सोशल रिफॉर्म्स अगर तर सोशल रिफॉर्म्सना प्रायोरिटी दिली पाहिजे. अर्थात रानडे हे सरकारी नोकरीत होते हा एक भागही आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. पण जरी म्हणजे आगरकर आणि टिळक हे जास्त या प्रमाणात झालेलं आहे. रानडे
आपल्याला असं दिसतंय रानडेंचं जे लिखाण आहे त्यात त्यांनी असं म्हटलेलं स्पष्टपणे, रानडे म्हणतात आय एम नॉट अन रिवायवलिस्ट, आय एम अ रिफॉर्मर. ही रानडे स्वतः परिभाषा वापरतायत की मी रिवायवलिस्ट नाहीये, मी रिफॉर्मर आहे. आता मी रिफॉर्मर आहे म्हणताना ज्या मर्यादा येतात त्या सगळ्या रानड्यांच्या या मांडणीला आणि कार्याला येतात. रिवायवलिस्ट नाहीये असं ते जेव्हा म्हणतायत तेव्हा त्यांना म्हणजे हे जे पास्ट लॉपसाइडेड अंडरस्टँडिंग आहे ते नको आहे, किंवा स्टॅटिक अंडरस्टँडिंग ऑफ हिस्ट्री हे ते नाकारतायत. म्हणून ते रिवायवलिस्ट नाही की पास्ट तसाच्या तसा यू कॅन रिव्हाइव्ह द पास्ट अँड इट कॅन अप्लाय, यू कॅन अप्लाय टू द प्रेझेंट सिच्युएशन. दॅट इज नॉट पॉसिबल. जे रिवायवलिस्ट करू पाहत होते की व्हॉट एव्हर इज आउटमोडेड हॅज टू बी डिस्कार्डेड, ही त्यांची भूमिका आहे. आणि त्याच्यामुळे ते म्हणतात की मी रिवायवलिस्ट नाहीये पण मी रिफॉर्मिस्ट आहे. आता रिफॉर्मिस्ट म्हटल्यानंतर काय मर्यादा येतात की रिफॉर्मिस्ट जो आहे तो रिअरेंज करतोय. रिफॉर्मिस्ट रिअरेंज करतोय, तो हार्ड कोर जो आहे त्याला हात नाही लागत आहे फारसा. हा भाग आपल्याला लक्षात घ्यायला लागेल. त्यामुळे मॉडर्निटी त्याला आणायची आहे. पण ऍट द सेम टाइम दुसरं मी जसं आता म्हटलं की ते रिवायवलिस्ट नाही रिफॉर्मिस्ट आहेत असं ते म्हणतात, तसं दुसरं एक त्यांनी खूप महत्वाचं स्टेटमेंट असं केलेलं आहे की when you are talking about social transformation, it has to be comprehensive, it has to be holistic. Simultaneously, it has to take place in every realm of life. ही पण रानड्यांची भूमिका आहे की परिवर्तन जर समाजात घडवून आणायचं असेल तर धार्मिक क्षेत्रात झालं पण राजकीय नाही झालं, किंवा सामाजिक याच्यात झालं पण आर्थिक यात नाही झालं असं नाही होणार. एकाच वेळेला सर्व स्तरांवर सर्व क्षेत्रात आपल्याला परिवर्तन घडवून आणावं लागेल अशी भूमिका ते घेत आहेत. आणि त्याच्यामुळे जरी सामाजिक रिफॉर्मच्या बाजूने ते गेलेले असतील तरी ते का जात आहेत याचा विचार आपल्याला करायला पाहिजे. मी सुरुवातीला म्हणजे मध्ये असं म्हटलं होतं की हे सगळे डेमोक्रेसीकडे जात आहेत, लोकशाहीकडे जात आहेत. लोकशाही ही काही फक्त एक पॉलिटिकल ऑर्डर नाहीये. लोकशाही ही एक जीवन पद्धती आहे, ती एक सामाजिक व्यवस्थापन आहे, याचं भान रानड्यांना आहे. इट्स नॉट म्हणजे तर त्याच्यामुळे त्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या इंटरनलाइज व्हायला पाहिजे लोकांमध्ये, ही गरज होती. म्हणजे पॉलिटिकल रिफॉर्म कॅन बी देअर वेन in every realm something is happening which will be conducive to bring about this political reform, that is to bring about democracy. हा जो भाग आहे तो आपल्याला लक्षात घ्यायला लागतो. आणि मग इथे पॉलिटिकल रिफॉर्म जर आणायचा असेल, इंडिपेंडन्स डेमोक्रेसी जर आणायची असेल तर सर्व क्षेत्रात बदल झाला पाहिजे. आणि मगाचा जो मुद्दा होता की मुळात आधी लोक एक झाले पाहिजे, लोक एक झाले पाहिजेत, त्यांच्यात या सगळ्या प्रकारच्या जाणीवा निर्माण झाल्या पाहिजेत. आणि त्याच्यामुळे रानडे म्हणजे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव्ह एक पॉलिटिकल रिफॉर्म डेफिनेटली आहे, पॉलिटिकल इंडिपेंडन्स डेफिनेटली आहे. ते गव्हर्नमेंट सर्व्हिस करतात त्यामुळे त्यांना ते एक्सप्लिसिटली मांडता येणार नाहीये, ही त्यांची लिमिटेशन लक्षात घ्या. पण ते आहे इम्प्लिसिट आयडियल, ते नेमकं आहे. पण ते साध्य करण्यासाठी जे करायला पाहिजे ते त्यासाठी सगळे प्रयत्न ते घेत आहेत. म्हणजे इंडस्ट्री ते प्रमोट करतायत, इंडस्ट्रीज इथे निर्माण होते, म्हणजे इकॉनॉमिक लेवलला जे करता येईल ते करायचा ते प्रयत्न करतायत. सामाजिक क्षेत्रात ते रिफॉर्मेशनचे काय म्हणूया की पुरस्कर्ते होते. आणि याच्यासाठी त्यांनी काय केलं म्हणजे न्यूजपेपर, डिस्कशन्स, लेक्चर्स हे तर आहेच, सामाजिक कॉन्फरन्स, जसं इंडियन नॅशनल काँग्रेस डेव्हलप झाली आणि त्याची दरवर्षी अधिवेशनं व्हायला लागली, त्याच्या जोडीला तेव्हाच रानड्यांनी सोशल कॉन्फरन्स ही कल्पना मांडली. आणि दरवर्षी त्याचं एक अधिवेशन व्हायला पाहिजे, इयरली कॉन्फरन्स. आणि त्यासाठी ते सतत शेवटपर्यंत प्रयत्नशील राहिले. आणि त्या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक प्रश्नांना हाताळायला सुरुवात केली, लोकांपर्यंत पोहोचवले, गव्हर्नमेंटपर्यंत पोहोचवले, दोन्ही. म्हणजे अर्ज करून ते त्या पद्धतीने गव्हर्नमेंटपर्यंत पोहोचवणं. त्या काळात दुष्काळ म्हणजे इकॉनॉमिक्स मी म्हटलेलं होतं, त्या काळात दुष्काळ पडलेला होता. आणि मग त्यांना गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून तो रिपोर्ट द्यायचा होता. अशा वेळेला त्यांनी काय केलं, तरुणांना हाताशी धरलं आणि तरुणांना महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या गावातनं पाठवलं, सर्वे घ्यायला सांगितला. यातून त्यांनी काय काय सांगितलं, तरुणांना खेड्यातली परिस्थिती काय आहे, दुष्काळाची कारणं काय आहेत, त्याचा एक सायंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अभ्यास कसा करायचा, त्याचं
ट्रेनिंग त्यांना दिलं, ते स्किल त्यांच्या डेव्हलप करायचा प्रयत्न केला आणि मग त्याचं विश्लेषण करून तो रिपोर्ट त्यांनी सादर केला. म्हणजे हे जे आहे, रानडे सर्वांगाने या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करतायत आणि प्रत्येक स्तरावर काहीतरी करायचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे पॉलिटिकल थिअरी दिली का तर त्यांचा कल लिबरलिझमकडे होता. म्हणजे आपल्याला असं दिसतं की रानडे लिबरलिझमचे पुरस्कर्ते आहेत, बट ॲट द सेम टाइम नॉट लॉक्स लिबरलिझम बट लिबरलिझम ऑफ मिल विथ सम मॉडिफाईड व्हर्जन. आता मिलचा लिबरलिझम असं म्हणताना आपल्याला असं दिसतं की मिल हा पूर्णतः निगेटिव्ह फ्रीडम बद्दल बोलत नाहीये. म्हणजे मिल असं म्हणतोय की जोपर्यंत देशाची किंवा राज्याची एक विशिष्ट पद्धत म्हणजे काय म्हणूया विकास झालेला नाहीये तोपर्यंत स्टेटला इंटरफेअर करायला लागेल. लिबरलिझम मिनिमल इंटरव्हेन्शन ऑफ स्टेट किंवा मिनिमल रोल ऑफ स्टेट ही लिबरलिझमची भाषा असते. फ्रीडम आणि म्हणजे निगेटिव्ह फ्रीडमची कॉन्सेप्ट ते बोलतात. तर तिथे मिल थोडासा वेगळ्या भाषेत बोलतो की तो म्हणतो नाही स्टेट इंटरफेरन्स लागेल. आणि तेच रानडे इथे म्हणतात की भारत जिथे ब्रिटिश रूल आलेला आहे आणि अजून या पद्धतीची त्यांना सवयच नाहीये तर तिथे लिबरलिझम हा पूर्णतः तुम्हाला ॲडव्होकेट करून चालणार नाही. तर त्या म्हणजे स्टेट इंटरव्हेन्शन लागेल आणि ते मुख्यतः रिफॉर्मसाठी लागेल, एज्युकेशनसाठी लागेल. म्हणजे बेसिकली फॉर द सेक ऑफ एज्युकेशन आणि रिफॉर्म्स जे आणायचे त्याच्यासाठी ही भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. दुसरी गोष्ट की लिबरलिझम बद्दल जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपण फ्रीडमला जास्त महत्त्व देतो. भारतात म्हणजे याचाही कुठेतरी एक अवेअरनेस आपल्याला ठेवायला पाहिजे की मियरली ॲडव्होकेटिंग व्हॅल्यू ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट सफिशियंट. इक्वालिटी अँड सोशल जस्टिस आणि ब्रदरहूड म्हणजे हे जे ट्रियाड ऑफ व्हॅल्यूज जे होतं ते महत्त्वाचं होतं. कारण नुसतंच पॉलिटिकल इंडिपेंडन्स येऊन चालणार नव्हतं. तुम्हाला डेमोक्रेसी पाहिजे आणि डेमोक्रेसी बद्दल जेव्हा तुम्ही बोलताय तेव्हा अलॉंग विथ फ्रीडम इक्वालिटी आणि ब्रदरहूड हे महत्त्वाचं आहे. आणि ते ट्रेनिंग लोकांना देणं आणि त्या पद्धतीने म्हणजे रिफॉर्म आणताना त्यांनी स्त्रियांचे प्रश्न पण महत्त्वाचे ठरतात आणि इक्वालिटी आणि सोशल जस्टिस हे पण महत्त्वाचे ठरतात. रानडे कास्टबद्दल सोशल याच्यातनं बोलले का तर तसं नाही आपल्याला फारसं दिसत. कास्ट नकोय कुणालाच या त्याच्या डिसएडव्हान्टेजेस जे आहेत त्याचा अवेअरनेस आहे. पण ज्या स्त्रियांच्या बाबतीत किंवा कास्टच्या बाबतीत त्यांनी जे काय बदल सुचवलेले आहेत ते आपल्याला असं दिसतं की खूप रॅडिकल नाहीये. म्हणजे ज्या प्रकारचं क्रिटिक आपल्याला फुले किंवा आंबेडकर यांच्यामध्ये मिळेल त्या प्रकारचं क्रिटिक आपल्याला रानडे अगरकर या कुणालाच मिळत नाही कास्ट सिस्टीमचं. ही एक लिमिटेशन आपण कुठेतरी डेफिनेटली मान्य करायला पाहिजे. पण म्हणजे रानड्यांना म्हणजे त्यांच्या बाजूनी समजा बोलायचं झालं तर त्यांना असं वाटतं स्टेप बाय स्टेप जावं लागतं. म्हणजे ॲज फार ॲज प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन इज कन्सर्न यू हॅव टू गो स्टेप बाय स्टेप. आणि मग तिथे ते कशाला महत्त्व देत आहेत तर त्या गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतील. आणि मग मी असं म्हणेन की परत एकदा आपण ते स्वतः म्हणतात मी रिफॉर्मिस्ट आहे, ते रेनेसान्सची भाषाच बोलत नाही हेही आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. की रिफॉर्म म्हणताना ॲज आय सेड की रिअरेंजमेंट किंवा रिफॉर्मेशन म्हणताना आपण म्हणतो की फेस बदललाय, आत इसेन्स नाही बदलला. तर तसं मॉडर्निटी मधल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या त्यांना वाटतंय की इकडे यायला पाहिजे सायन्स. पण सायन्स घेण्यासाठी जे ब्रिटिशांकडून हवं होतं ते इथे घडलेलं नाहीये तेही आपल्याला दिसतं. राममोहन रॉयांनी सुद्धा आम्हाला इंडियन एज्युकेशन नको, ट्रॅडिशनल एज्युकेशन नको, आम्हाला युरोपियन एज्युकेशन पाहिजे म्हणून त्यांनी चळवळ केली. पण युरोपियन एज्युकेशन म्हणताना त्याचं जे सिलेबस होतं या लोकांना अभिप्रेत असलेलं सिलेबस ते नाहीच आहे. आपल्याला फक्त त्यांचं लिटरेचर हिस्ट्री हे शिकायला मिळालं. सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या डेव्हलपमेंटसाठी जे आवश्यक होतं त्या प्रकारचं ट्रेनिंग आपल्याला ब्रिटिशांनी दिलेलं नाही किंवा मिशनरीज किंवा ज्या शाळा त्यांनी काढल्या ते मिळालेलं नाहीये हे कुठेतरी आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. त्यामुळे ते जे एज्युकेशन आहे ते एज्युकेशन मागतायत पण त्यांना जे हवंय ते इथे मिळालेलं नाहीये. त्यामुळे मग त्या मॉडर्नायझेशनच्या मॉडर्निटीच्या त्या मर्यादा ठरतात आपल्या इथल्या. त्यामुळे आपल्याकडे मॉडर्नायझेशन बद्दल आपल्याला फारसं बोलताच येत नाही. जी काय आहे ती मॉडर्निटी तीही कॉलोनियल मॉडर्निटी हे आपल्याला कुठेतरी लक्षात घ्यायला लागतं.
एक मला अजून महाराष्ट्राबद्दल सांगताना अजून एक भाग जाता जाता सांगायचं आहे की हे सगळं असतानाही म्हणजे महाराष्ट्रात पॉलिटिकल इंडिपेंडन्स स्पिरिट एवढं का आलं. तर अहिल्यादेवी राजवाड्यांचं चरित्र किंवा वाचा किंवा इतरही काय काय त्या काळातल्या लोकांचं आहे. अहिल्यादेवी राजवाड्यांचं आत्मचरित्र परत जयकरमध्ये मी पूर्वी मला मिळालेलं आहे, वाचलेलं आहे. आता कुठे ते अवेलेबल आहे मला माहिती नाही. डेक्कन कॉलेज आपल्याकडे जे स्थापना झाली तिथे स्कॉटलंड आयर्लंड मधनं आलेले पण लोक शिक्षक म्हणून होते आणि तिथे ते ब्रिटिशांविरुद्ध लढायचा प्रयत्न करत होते. आणि त्या म्हणजे तो जो प्रयत्न आहे त्याच्यामुळे ते जे इंडिपेंडन्सचं स्पिरिट आहे ते डेक्कन कॉलेजमध्ये टिळक, रानडे हे आहेत किंवा हे सगळे बरेच लोक आहेत त्या काळातले आणि ते त्यांना तिथून मिळालेलं आहे. कारण हा जो एक नॅशनलिझम किंवा इंडिपेंडन्स महाराष्ट्रात या पद्धतीने एकदम का आलं तर तो कुठेतरी तोही भाग तो आपल्याला लक्षात घ्यायला लागतो. तर म्हणजे पॉलिटिकल थॉटकडे येताना रानड्यांनी डिरेक्टली काही पॉलिटिकल फिलॉसॉफी अशी काही डेव्हलप केली का तर नाही, पण त्यांचा कल जो होता तो लिबरलिझमकडे होता. आणि ॲज आय सेड मिल्स लिबरलिझम, उदारमतवाद, पण तो मिल्सचा आणि त्यातही त्यांनी अजून थोडंसं मॉडिफिकेशन करायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं पॉझिटिव्ह फ्रीडम आणि निगेटिव्ह फ्रीडम या दोन्हीचा समन्वय आपल्याला रानड्यांमध्ये दिसेल. आणि टिळकांमध्ये आपल्याला म्हणजे टिळक आपल्याला असं दिसतं की मिलला क्रिटिसाइज करतायत. का करतायत म्हणजे टिळक आणि टिळकांसारखे साधारण त्या मार्गाने जाणारे लोक हे मिलचे क्रिटिक आहेत. कारण लिबरलिझम, युटिलिटेरियनिझम यातून जो इंडिव्हिज्युअलिझम येत होता तो इंडिव्हिज्युअलिझम टिळक आणि त्यांच्यासारखे जे लीडर्स होते त्यांना नको होता. तो जो व्यक्तिवाद ते समष्टीवादाचे पुरस्कर्ते होते. म्हणून कुठेतरी कांट आणि हेगल कडे ते जाताना आपल्याला दिसतात. टिळकांच्या गीतारहस्य जर तुम्ही वाचलं तर तिथे तुम्हाला दिसेल की ते म्हणतात कांट, हेगल हे त्यांना चालतात पण मिलला ते क्रिटिसाइज करतात. आणि म्हणजे पण म्हणजे हेही मला असं वाटतं की या पद्धतीने एकदा टिळकांचं सुद्धा गीतारहस्य पहा की हे करत असताना तेही डेमोक्रेसी बद्दल बोलतायत. समष्टीवादाकडे जातानाही त्यांनाही कुठेतरी पूर्वीच्या त्या जाती व्यवस्थेत समष्टीवादाकडे नाहीये जायचं. जरी ते एक्सप्लिसिटली तसे बोलू शकत नसले तरी गीतारहस्य नीट वाचलं तर आपल्याला त्यांचाही कॉन्फ्लिक्ट दिसून येतो. एक फक्त मी असं एक वाक्य असं म्हणजे एक दोन वाक्य असं म्हणेन की या काळातले जे हे सगळे लीडर्स, थिंकर्स मुख्यतः महाराष्ट्रातले एक ॲम्बिव्हॅलन्स दिसतो त्यांच्या मांडणीत. हा असमतोल कशामुळे आला की परंपरेलाही सांभाळायचंय आणि आधुनिकतेलाही स्वीकारायचंय आणि हे अशा पद्धतीने करायचंय की समाज अख्खा बरोबर आला पाहिजे. हा जो चॅलेंज आहे आणि त्यामुळे काही बाबतीत त्यांचं कळत न कळत म्हणजे ब्रिटिशांकडे किंवा युरोपियनांकडे ते झुकले जातात, काही बाबतीत ते परंपरेकडे झुकले जातात आणि त्याच्यामुळे म्हणजे रेनेसान्स पर्यंत म्हणून जात. आणि याला कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन म्हणजे भारतातलं रेनेसान्स हे सोपंच नाहीये कारण एवढी वास्ट ट्रॅडिशन आहे. 2,500-3 हजारांचं जर तुम्हाला कल्चर असेल आणि त्यात इतके वेगवेगळे ट्रेंड्स असतील म्हणजे इंटलेक्च्युअल लेवलवर, सोशिओ कल्चरल लेवलवर सगळीकडे जेव्हा इतकी डायव्हर्सिटी आणि प्लुरॅलिटी असेल, एवढं कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन असताना कुठलाही व्ह्यू घेतला तरी तो वन साइडेड तो पूर्ण कॉम्प्रिहेन्सिव्ह होऊ शकत नाही. आज मी काही सोल्युशन द्यायचा प्रयत्न केला तरी तोही कॉम्प्रिहेन्सिव्ह होऊ शकणार नाही. ही लिमिट आहे सोशल सायन्सेस मधली, हे आपल्याला कुठेतरी लक्षात घ्यायला पाहिजे. एवढंच मी म्हणेन की पॉलिटिकल थॉट होता. थिओरायझेशनसाठी भरपूर मटेरियल त्या काळात आपल्याला मिळतं आणि अगदी परस्पर विरोधी पण मिळतं. दोन्ही म्हणजे आपल्याला नाही असं दिसत की कौटिल्य आणि याच्याकडे गेलेले दिसतात का या काळात लोक, मला नाही वाटत कोणी नाही गेलेलं. पॉलिटिकल थॉटसाठी ते युरोपकडेच गेलेले आहेत. मग युरोपमध्ये ब्रिटिशांकडेच गेले असतील असं नाही, जर्मनी वगैरे वेगवेगळे इकडे, पण त्या काळात तरी आपल्याला पॉलिटिकल थॉटसाठी आपल्या ट्रॅडिशनकडे गेलेले कमी दिसतात, ज्या पद्धतीने रिलिजनकडे गेले. तर मी इथे थांबते. प्रश्न आपण चर्चा करू. मला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देता येतील असं नाही, पण आपण ओपन टू डिस्कशन असं ठेवूया.